कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। सोने का ना चुनरी, घर में तारों जड़ी। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर में तारों जड़ी। ना पेड़े बर्फी में वाहे माँ, बस शरदा है मैं बिछाए खड़ी। इस शरदा की रख लो लाज हो माँ, इस शरदा की रख लो लाज हो माँ। इस अर्ज को ना ठुकरा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया है, कभी उसका भोग लगा जाना। जिस घर के दिए में तेरी नहीं, तेरी जोत जगाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेरी नहीं, तेरी जोत जगाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहाँ बैठ के माँ, जहाँ मैं बैठा वहाँ बैठ के माँ, बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। चल दिल भी मेरा तोड़ दे मां।
नी जेड़ी टूट गई है धन तेरे मेरे प्यार वाली हर राजा आखी दा कंधियो जोड़ दे मां तू भाग्य बना दे वाली है मां मैं तकदीर का मारा हूँ ऊंची पर्वत की गुफा में बैठ गई है नी ऊंची पर्वत दी नी ऊंची पर्वत दी गुफा में बैठ गई है नी कदे नी कदे हूँ नहीं हो कदे हाँ नहीं नी भाग जाग पर लियो ना पाग आदे ये तेरी लिस्ट विच साडा भी ना नहीं हो नी होली जही निर्दोष नू तस्माए कि तू हुण गरीबां दी मां नहीं हो तू भाग्य बनाने वाली है मां मैं तकदीर का मारा हूँ हे दाती संभालो भिखारी को आखिर तेरी आंख का तारा हूँ निर्दोष तू निर्दोष है माँ निर्दोष तेरा निर्दोष निर्दोष को ना भुलाया सत हो तो जगदम्बे कभी निर्गुण भी आ जाना भी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना आ जाना कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे सानू जिंदगी दे राह दिखाती है बंदे दा दिमाग 5% ते औरत दा दिमाग 9% हुंदा और ये 9% ना होवे ते बंदा ते दुनिया दे ऐसे भंबर च फस जाएगा निकलना मुश्किल हो जाएगा ये वो राह है जिस तरह शिव ने भी अर्धांगिनी दिता सीगा तारू अर्धांगिनी है तो लो सुंदर मंदरिए तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्ठी वाला दुल्ले दी धी भी आई दुल्ले ने कॉफी पिलाई नाले दुल्ले ने कॉफी पिलाई ना कीती लड़ाई दुल्ले ने अपनी पाई जकारा शेरा वाली का ना सुनी सुनाई उन्हें कॉफी कमाई काली जैकेट पाई ना साडी सुनी ना अपनी सुनाई जकारा शेरा वाली का दुल्ले दी हसी हसाई हम तो सीधा घर नूं जाइए चला जाओ प्राणा साहब तुहाडे करके भेट लेट हो जाती इधर तांज जेड़ा खत्म जा हो जाता हुण इधर ना आया जगारा शेरा वाली दा ओए सच्चे दरबार की रेडी हाँ
ਹਾਂਜੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਰੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਰਾ ਪਹਿਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਈਆ ਪਹਿਰੋਂ ਪਹਿਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਸਵੇਰਾ ਮਈਆ ਪਹਿਰੋਂ ਪਹਿਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਸਵੇਰਾ ਉਹ ਮਈਆ ਪਹਿਰੋਂ ਪਹਿਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਸਵੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਰੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਤੇ ਪਹਿਰੋਂ ਲੜ ਪਏ ਮੇਰਾ ਵਾਈ ਮਈਆ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਤੇ ਪਹਿਰੋਂ ਲੜ ਪਏ ਮੇਰਾ ਵਾਈ ਮਈਆ ਦੇ ਕਹੇ ਸੁਣ ਭੈਣੋ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਦਾਦੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾ ਬਚਦੀ ਓ ਦਾਦੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾ ਬਚਦੀ ਓ ਦਾਦੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾ ਬਚਦੀ ਨਗਰ ਵੀਰ ਕਹੇ ਸੁਣ ਭੈਣੋ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਦਾਦੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾ ਬਚਦੀ ਓ ਦਾਦੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾ ਬਚਦੀ ਓ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਨੱਚਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਨੱਚਦਾ ਲਾਲ ਚੱਲਾ ਮਈਆ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਪੈਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਪੈਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪੈਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੀਜੀ ਤੀਨ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਲੀ ਤੀਜੀ ਤੀਨ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਲੀ ਤੀਜੀ ਤੀਨ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਲੀ ਪੈਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜੋ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕੱਲੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੀਜੀ ਤੀਨ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਲੀ ਤੀਜੀ ਤੀਨ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਲੀ ਤੀਜੀ ਤੀਨ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਲੀ ਤੀਜੀ ਤੀਨ ਲੋਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੀਨ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਲੀ ਤੀਜੀ ਤੀਨ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਲੀ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਲੀ ਤੀਜੀ ਤੀਨ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਲੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਓ ਲੰਗਰ ਵੀਰੋ ਦੱਸਿਓ ਲੰਗਰ ਵੀਰੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪੜਦੇ ਹੋਲੇ ਵੀਰ ਤੇ ਪੈਰੋਂ ਲੜ ਪਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਕਰੀਏ ਹੋ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਤੇ ਪੈਰੋਂ ਲੜ ਪਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸੈਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆ ਸੈਨਾ ਹੈ ਰੈਡੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹੇ ਸੁਣ ਪੈਰੋਂ ਇੰਨਾ ਆਕੜ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਲਾ
ਦਿਲ ਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਾਲਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਏ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਲੜ ਪਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਲੜ ਪਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਭੈਰੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੂੰ? ਭੈਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀਰਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰ ਮਈਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਨਰ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਮਈਆ ਦੱਸ ਕਦੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਓ ਮਈਆ। ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮਈਆ ਰੂਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਰੋ ਲੜ ਪਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਲੜ ਪਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਾਂਦਰ ਰੂਪ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਰਾਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਰਾਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਇਆ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਰਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਇਸ ਬਾਂਦਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਰਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਇਆ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਇਆ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਨੱਚਿਆ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਨੱਚਿਆ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਦੁਪਹਿਰੋ ਲੜ ਪਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਦੁਪਹਿਰੋ ਲੜ ਪਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਲੜ ਪਏ। ਹੱਥ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਭੈਰੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਵਾ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਵਾ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਿਆ ਆਪਸੀ ਡਮਰੂ ਵਾਲਾ, ਵਿਛਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆ ਆਪਸੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦ ਖੜਕ ਕਾਲੇ ਦਾ ਖੜਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਦੁਪਹਿਰੋ ਲੜ ਪਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਦੁਪਹਿਰੋ ਲੜ ਪਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਝਗੜਾ ਸੁਣ ਦੋ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਨਾਰਦ ਵੀਨਾ ਆਣ ਬਜਾਈ, ਨਾਰਦ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਵਜਾਈ। ਨਾਰਾਇਣ 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 ਨਾਰਾਇਣ।
प्रभु किस बात पर झगड़ रहे हो? झगड़ा सुन दो हाँ भगता दा नाद बीना आन बजाई कहंदा ना तेरी ना तेरी ना तेरी ना तेरी ओ ते सब दी है महामाई ओ ते भगत तां नूं पाउंदे सिर तलियां उत्ते धर के करते भगतो मारिया शेर ने हार दहाड़ा मारिया आओ जी मैडम झगड़ा करते भगतो मारिया शेर ने हार दहाड़ा मारिया दोना मां दे चरनी डिग के थले हो थले ज्यादा चुको हाँ दोना मां दे चरनी डिग के दसिया हासी मानू सारा दोना मां दे चरनी डिग के आ जाओ तुसी भी आ जाओ सारा टब्बर ही आ जाओ सारे आ जाओ ये परिवार का आशीर्वाद ले लो हाँ जी आ जाओ दोना मां दे चरनी डिग के दोना मां दे चरनी डिग के दसिया हासी मानू सारा दसिया हासी मानू सारा दसिया हासी मानू सारा कहंदा मानी बोलिए माये जाई कोई फैसला करके अखा भर के मैनू दोनों पुत प्यारे मां कहती अखा भर के मैनू चारों पुत प्यारे दोनों मां के पीछे लड़के मेरी सारे अख दे तारे सिर हक करके नंगर वीर शेरा वाली मैया दे 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 करके मैं पगल पक्का मारा एक दूजे नूं जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की सच्चे दरबार ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਗਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ
ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੱਠਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਹੋਇਆ। ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਐਸੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਦੁੱਖ ਇਹਨੇ ਉਠਾਏ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਆਈਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਮਿਲੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਪੈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਤਫਾਕ ਤੇ ਨਾ ਪਈ। ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਫਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਫੇਰ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਕਦੀ ਵੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਠੰਡੇ ਝੋਲੀ ਦਿੰਦੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਵੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾਨ ਕਰਾਵੇ ਡੰਨ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆंसू ਆ। ਕਹਿੰਦਾ मैं तो आंसू हूं गिराया जाऊंगा, खुशी होवे या गम बहाया जाऊंगा। जकारा शेरां वाली दा। ये हर इंसान ते आउंदा। ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। ओ मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई, सोई तकदीर जगाई। ये बात न सुनी सुनाई, मैं खुद भी थी बतलाता है, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई है, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई है, इतना दिया मेरी माता। मान मिला सन्मान मिला। सुन के एक एक गल तुहाडे लई है। गौरव और सूरज, मान मिला सन्मान मिला, गुणवान मुझे संतान मिली। मान मिला सन्मान मिला, गुणवान मुझे संतान मिली। धनदान मिला, निस्जान मिला, माँ से ही मुझे पहचान मिली। घर बार दिया मुझे माँ ने, हर बार दिया मुझे माँ ने, मैं जब जब मांगने जाता रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरा रोग कटा हर कष्ट मिटा, मेरा रोग कटा हर कष्ट मिटा, हर संकट माँ ने दूर किया। भूले से कभी जो गुरूर किया, मेरे अभिमान को चूर किया। मेरे अंग संग हुई सहाई, भटके को राह दिखलाई। मेरे अंग संग हुई सहाई, भटके को राह दिखलाई। क्या लीला माँ ने रचाई, मैं कुछ भी समझ ना पाता रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई है, इतना दिया मेरी माता। उपकार करे भव पार करे, सपने सबके साकार करे। उपकार करे भव पार करे, सपने सबके साकार करे। ना देर करे माँ मेहर कर, भक्तों के सदा भंडार पर। महिमा है निराली माँ की, दुनिया है सवाली माँ की। महिमा है निराली माँ की, दुनिया है सवाली माँ की। जो लगन लगा ले माँ की, मुश्किल में नहीं घबराता रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई है, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई है, इतना दिया मेरी माता। पर कोई जतन हो चंचल मन,
जयकारा शेरां वाली दा। ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੇਟ ਗਾਈ ਸੀ, करी जब भगता भगती क्यों उदास हो गया, बड़ी पसंद की थी। करी जब भगता भगती क्यों उदास हो गया, हो गया। गोगना साहब ने भगती नहीं छड़ी, क्या माँ एक दिन कहेगी आपे पप्पू पास हो। जयकारा शेरां वाली दा। ओ करी जब भगता भगती क्यों उदास हो गया, मां एक दिन इन्हें अपने मन के भगत नूं कहा, दोगना उदास ना हो, निस दिन ओहदा ध्यान धर, सेवा ते जा, ओनू लैण दे परीक्षा। कहंदे मां परीक्षा ओहदी लैंदी जिहनूं कुछ देना हो, इम्तिहान ओहदे लैंदी जिहड़ा इम्तिहान दे काबिल होवे। आम बंदे दे इम्तिहान बनी होंदे, इम्तिहान ओहदे लैंदी है जिहड़ा बंदा इम्तिहान दे काबिल होवे। और इम्तिहान जे लैंदी आ ते नकल मरा के वो पास भी आपे ही कर दिंदी। जयकारा शेरां वाली दा। हाँ जी, ओहदा पेपर इन्ना औखा नहीं है, पर जे देखा जाए इन्ना सौखा भी नहीं है। सानू हर चीज़ की कीमत अदा करनी पैंदी है, हर चीज़ की सानू कीमत अदा करनी पैंदी है। इस परिवार के लिए भी सानू हर कीमत अदा करनी पई जो अज खुशी का मौका साडे विच आया। तो लो पेश कर करी जब भगता भगती क्यों उदास हो गया, हो गया। माँ एक दिन कहेगी आपे पप्पू पास हो गया, माँ एक दिन कहेगी आपे पप्पू पास हो गया, पास हो गया जी पप्पू पास हो गया, पास हो गया जी पप्पू पास हो गया। मां दा नाम तू पढ़ पढ़ के देंदा रही पेपर, दिल दे फार्म उत्ते चिंता पूर्णी परी जाई सेंटर, दिल दे फार्म उत्ते चिंता पूर्णी परी जाई सेंटर। गोगना जी अपने मन को समझा रहे हैं, की कह रहे ओए टॉप करूं जे मैया नू विश्वास हो गया, टॉप करूं जे मैया नू विश्वास हो गया। मां एक दिन कहे दिया पप्पू पास हो गया, एक दिन कहे दिया पप्पू पास हो गया, पास हो गया जी पप्पू पास हो गया, पप्पू जी पास हो गया जी पप्पू पास हो गया। मैया दे स्कूल च स्टूडेंट इको क्लास च पढ़दे, इको क्लास च पढ़दे, इको क्लास च पढ़दे। मैया दे स्कूल च स्टूडेंट इको क्लास च पढ़दे, इको क्लास च पढ़दे, इको क्लास च पढ़दे। ओ भी हो जान पास जेड़े कई कई साल नहीं पढ़दे, कई कई साल नहीं पढ़दे, कई कई साल नहीं पढ़दे। ओ भी हो जान पास जेड़े कई कई साल नहीं पढ़दे, कई कई साल नहीं पढ़दे, कई कई साल नहीं पढ़दे। घर बैठिया प्राइवेट पढ़ के मसला, घर बैठे इन्होंने भक्ति की सब भक्तां ने, घर बैठिया प्राइवेट पढ़ के मसला रास हो गया। मां एक दिन एक दिन कहे दिया पप्पू पास हो गया, एक दिन कहे
ਟਕਾਉਂਦੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਭਗਤ ਧਿਆਨੂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ तो कह रहे ने मां दे स्कूले पढ़ने वाले सिर तलियां उत्ते टिकाउंदे ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ तारा वर्गे स्टूडेंट कदे नहीं परीक्षा तो घबराउंदे ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ते जिन्नी मेहनत इन्हां ने कीती उसे लगन दे नाल साडी भरजाई जी ने भी मोढे नाल मोढा जोड़ के इन्हां दा साथ दिता कि मुश्किल दे विच घबराना नहीं इंसान की तंदुरुस्ती है ते सब कुछ है मुड़ के साडी भरजाई ने साडे वीर नूं खड़ा कर दिता तुसीं भी इहदे नाल दे हकदार हो कल्ला नहीं बड़ा कल्ला ते रुख ना होवे कल्ला कल्ला 211 ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਵੇ ਫਿਰ 111 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 111 ਹੋ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੂਮ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਕਰਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ हर मुसीबत का डट के सामना किया ते अज भगवती ने हर रंग दे दिता की क्या मां दे स्कूले पढ़ने वाले सिर तलियां उत्ते टकाउंदे तारा वर्गे स्टूडेंट कदे नहीं परीक्षा तो घबराउंदे जे सच्ची लगन ना तू भी मां दा दास हो गया जे सच्ची लगन ना तू भी मां दा दास हो गया मां एक दिन कहेगी अपने पास हो गया तू अपना आप भुला कर अपना आप भुलाता दुख तकलीफ भुलाती उस महामाई के चरणों च जाके डिग पे तू अपना आप भुला कर जो किसी का हो जाए किसी का हो जाए किसी का हो जाए फिर दुनिया का कोई दुख नहीं तकलीफ नहीं रहिंदा अज ओही दिन है कहंदे तू अपना आप भुला कर जो किसी का हो जाए तू अपने आप कहेगा कि कुछ मीठा हो जाए तू अपने आप कहेगा कि कुछ मीठा हो जाए तू अपने आप कहेगा कि कुछ मीठा हो जाए तू अपने आप कहेगा कि कुछ मीठा वाह देखिया ए कुछ होर मीठा अपने आप डोल गया नहीं तू अपने आप कहेगा कि कुछ मीठा हो जाए कुछ में हो जाए कुछ में हो जाए तू अपने आप कहेगा कि कुछ मीठा हो जाए मीठा हो जाए मीठा हो जाए तू अपने आप कहेगा कि कुछ मीठा हो जाए कुछ मीठा हो जाए तू अपने आप कहेगा कि कुछ मीठा हो जाए मीठा हो जाए कुछ मीठा हो जाए तू अपने आप कहेगा कि कुछ मीठा हो जाए मीठा हो जाए कुछ मीठा हो जाए तू अपने आप कहेगा कि कुछ मीठा हो जाए मीठा हो जाए
ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਰਦੇ ਜਗਾਰਾ ਮੰਜੂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵਾਹ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਆ ਮੰਜੂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਜੂ ਮੈਡਮ ਕੋ ਆ ਜਾਓ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਲਓ ਉੱਤੇ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ ਹੀ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇਵਾ ਜਗਾਰਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇਵਾ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ अच्छा भाई खत्म करिए टींगा लाइए अच्छा जी जो
शेरा वाली होई मैं मलंगड़ी तेरी होई मैं मलंगड़ी तेरी शेरा वाली होई मैं मलंगड़ी तेरी तेरे नाम दी मस्ती चढ़ गई नी मैं कमली हो गई नाम दी मस्ती चढ़ गई नी मैं कमली हो गई। जकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਕੀ ਪੁੱਠਾ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੈ ਸੁਣਨੀ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੁਣਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਖੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੋਰੇ ਆਈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੇਟ ਟੱਪੇ ਜੋੜੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਣੀ ਹੈ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਪਿੰਗਾ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਗਾ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਖੇਲੀਆਂ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾੜਲਾਪਨ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾਪਨ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਮਾਂ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਹ ਕਿਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਗੁੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਹੈ ਗੁੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਓ ਅੱਜ 13-14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਟੇ ਗਾਉਣਾ ਹਰ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜੋਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹ 6 ਜੋਤਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਲਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਜਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤੀਏ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋੜਾ ਤੇ ਪਿੰਗਾ ਪਾ ਲਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੀਦੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਪਿੰਗਾ ਆਪ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ 6 ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਗਾ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਦ ਪਿੰਗਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਜਵਾਲਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੰਤੀਏ ਪਿੰਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਉਧਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵਾਸਤਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬੈਠ ਗਈ ਚੱਲ ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਗ ਮੈਂ ਝੂਟਣੀ ਹੈ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਟਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਝੂਟਣੀ ਆ ਜਵਾਲਾ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਘ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਝੂਟੋ ਪੀਂਘਾਂ ਹੁਣ 6 ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਜਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਝੂਟਦੀ ਸੀ ਪੀਂਘ ਝੂਟ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪੀਂਘ ਏਦਾਂ ਝੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਹੁਣ 6 ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਡੋਰਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਲਿਆਈਆਂ
ਮਾਂ ਜਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਜਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਨੀ ਉੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠ मां चिंतापुर्णी का जवाब की है नी पहला क्यों मैनू पींग तो लाया पींग दे बदले झगड़ा पाया नी मान जवाला तेरे मन विच आया मैं मान मूण ना सेंदी जा तू यो कली नी जा जवाला तू कली कली झूठ जब जवाला ने देखा केस काफी बिगड़िया लगता उन्हें कांगड़े वाली वाला इशारा किया कि तू ट्राई करके देखा शायद तेरा ही कहा मन जाए हुण कांगड़े वाली आई की कहन लगी नी कांगड़ियों तेरे लिए आई मन्निया तेरा सुभाव गुस्से वाला कलेशी है तू अज दे दिन भी रौली पाई अज तेरा मेला लग्या सारे तेन बधाई देन आए हैं तू अज भी कलेश पा के बैठी है नी कांगड़ियों कहती मैं भी बहुत बिजी हाँ मेरे भगत उड़ीकदे आ कहती कमलिए तेरे सद्दे ते साडे भी आ जाते जदों चिंता तेरा मेला लगा हुंदा ना चिंतीए भगत कहता चलो जवाला जी भी होए आने चमंडा भी होए आने कांगड़े भी होए आने तेरे सद्दे ते साडे भी आए थे वो मैनू उड़ीकदे आ चल उठ नी कांगड़ियों तेरे लिए आई दस अज दे दिन भी रौली पाई नी सावन कटा और चढ़ के आई दस तू रुस के क्यों कहती उठ पहला तू चल मैं देख दी चल पहला तू हुण चिंतापुर्णी कहती घूरा मार के बैठी है कोई जवाब ही नहीं दिता ते कांगड़े वाली ने सैर हिलाता कहती भी नहीं वैष्णो ने कहा भी चल तू कर लो ट्राई वैष्णो मां ने की किया खाली पींग दे कोल चली गई और इदा खाली पींग पई सी उस खाली पींग नूं हुलारा देण लग पई कि पहला मेरी ये छोटी भैन बैठेगी तो मैं फिर झूठांगी वैष्णो मैया बाजा मारे खाली पींग अंबर ते चढ़े चिंतिए आजा बाहर भगतां ने भी सुन ले अंदर कोई खपखाना पिया आया कहते की गल हो गई कहते फिर उड़दी उड़दी खबर लगी कि मां ते पींग तो रुस के बैठी है जिन्ना चिकर वो मनेगी नहीं तो किसी का पार उतारा नहीं होना जकारा शेरा वाली का ये तो इन्नी सख्त वा
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਲਾ ਮਾਈ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਘੜਿਆਲ ਸਭਾ ਮਣ ਦਾ ਸੁੱਖਿਆ ਜਵਾਲਾ ਮਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਰਵਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਗਈ। ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਘੜਿਆਲ ਮੇਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾ, ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਜਗਦੰਬਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਨਾ, ਪਾਪੀ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇਰਾ ਘੜਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮੇਰੇ ਚੜਾ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਘੜਿਆਲ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਪਿਆ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਘੜਿਆਲ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਫਰਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੱਡਾ ਤੁਰੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਗੱਡਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਜਵਾਲਾ ਮਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਾਹਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਲਾਡੋ ਭੈਣ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਤੇ ਅੜ ਗਈ, ਇਹ ਜਿੱਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਚੜਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾ ਚੜਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਟਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਜਮਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਲਾ ਮਾਈ ਦੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖੱਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਦ ਖੱਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡਰਾਈਵਰ? ਜਦ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਡੂਨਾ ਕੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਬਹੁਤ ਅਜਮਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਗਵਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਈਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ, ਖਾਲੀ ਪੀਂਗ ਅੰਬਰ ਤੇ ਚਾੜੇ। ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਰੁੱਸਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਦ ਮਾਂ ਰੁੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਰੁੱਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ, ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਜਾ ਮਾਇਆ ਆਜਾ, 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 ਆਜਾ ਮਾਇਆ ਆਜਾ। ਸਿੰਘ ਮਸਤਕਾ ਆਜਾ, ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਆਜਾ, ਮਸਤਕਾ ਆਜਾ, ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਆਜਾ, ਚੂੜਿਆਂ ਵਾਲੀਏ ਆਜਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀਏ ਆਜਾ, ਚੂੜੇ ਵਾਲੀਏ ਆਜਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀਏ ਆਜਾ। ਚਲੋ ਭਗਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਰਾਤਾ ਕੀਤਾ। 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘਲ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰੀਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਰੀਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹਰੀਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੀਪੁਰ ਕਲੇਰਾ ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਮਣ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਝਾੜੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬੌਲੀ, ਕੋਈ 7 ਫੁੱਟ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਇਦਾਂ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕਾ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਜਦ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੇ। ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੈਂਚਲ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਰਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਚੈਂਚਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਜਗਰਾਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੜਿਆਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਗਰਾਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਗਰਾਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਗਰਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੜਿਆਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਸ ਭਗਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾँ मंजूर करती है दुआ जब दिल से होती है, मुश्किल तो ये है कि ये मुश्किल से होती है। जकारा शेरा वाली ਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਏ ਜੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ। ਅੱਖੋਂ ਅੰਨਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੀ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਅੱਖ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੀ ਅਰਜਨ ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੀ ਮੀਰਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅੱਖ। ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਨਾ ਗਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਹਰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ 7 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਨੂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ
खाली पींग अंबर के चाड़े आ जानी मेरी राज दुलारे तू छोटी गल तो उठ पहला तू यूं पहला तू यूं पहला तू यूं झूठ ले खुशियां वाली झूठ ले ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਾਂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਬਲ ਨਾ ਬੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੇਠ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਉਹਦਾ ਐ ਯਕਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੜਦਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਗੁੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਗਈ ਨਈਆ ਸ਼ੁਕਰੀ ਰਜ਼ੇ ਹੋਇਆ ਨਰਮ ਰਵਈਆ ਜਦ ਜਵਾਲਾ ਮਾਈ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਜਵਾਲਾ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਹੋਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਲਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਓਏ ਗੁੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਗਈ ਨਈਆ ਸ਼ੁਕਰੀ ਰਜ਼ੇ ਹੋਇਆ ਨਰਮ ਰਵਈਆ ਜਵਾਲਾ ਮਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਆ ਜਾ ਲਾਵਾ ਮਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਯੋ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਯੋ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਯੋ जकारा लाडली भैन दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो लास्ट वंदना हाजरियां प्रवान करो मां हाजरियां हाजरियां प्रवान करने लिए जे तो खड़े हो सकता प्लीज खड़े हो जाओ हाथ जोड़ के बेनती है आप अपनी जगह पर बेशक खड़े हो तालियां दे नाल जे नच सकते तो नच लो महामाई को आप सलामी दे रही है अपनी हाजरियां प्रवान करवा लीए 1 2 3 4
द्वापर विच कृष्ण मुरारी द्वापर विच कृष्ण मुरारी द्वापर विच कृष्ण मुरारी ओ त्रेता विच श्री राम जी आए द्वापर विच कृष्ण मुरारी द्वापर विच कृष्ण मुरारी द्वापर विच कृष्ण मुरारी ओ लाटा वालिए शक्ति ने कीते सब दे पार उतारे शक्ति दी शक्ति ने कीते सब दे पार उतारे ओ लाटा वालिए जोड़ी भी आ जाओ हाजरियां हाजरियां परवार करो महाजरियां हाजरियां हाजरियां परवार करो महाजरियां ये भक्त बंसला माते माती आई जाने वाली राम हाजरियां हाजरियां परवार करो महाजरियां हाजरियां हाजरियां परवार करो महाजरियां ये रात बड़ी अनमोल अनमोला
ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਜਕਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜਕਾਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਮਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਭਜਨਮਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਭਜਨਮਾ, ਦੀਜੋ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਬੀਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, दूसरे पैर भी आ गया कि महारानी जी कि दूसरे जो पैर दीजो नाम का दान, कि मैनू नाम का दान दियो जिदे नाल मैनू सारे लोग पुकार सकन कि तेरा नाम है। दो पैर बीते इंसान दे, तीसरा पैर केड़ा है इंसान का, जब इंसान जवान हो गया अपनी होश में आ गया, कहने लगा भगवती महामाई कि तीसरे जो पैर तेरा करा मैं भजनमा करा मैं भजनमा, दीजो अन्न तन दान, मैनू अन्न तन दान दियो जिदे नाल मैं अपना कारोबार चला सका, अपना परिवार पाल सका। इंसान दे तीन पैर बीते, चौथा पैर केड़ा है इंसान दा, जब इंसान बुढ़ापे विच आ गया, रिश्तेदार भाई बहन संबंधी सारे छड़ के चले गए, धरती ते कल्ला रह गया। कहने लगा महारानी जी कि चौथे जो पैर तेरा करा मैं भजनमा करा मैं भजनमा, दीजो मुक्ति का दान, हुण मैनू मुक्ति दे दियो, मैं धरती तो की लेना, सारे मैनू छड़ के चले गए। बोल सच्चे दरबार की। सारी रात कॉफी चलती रही है, जब हम आवाज आ रही है हो रही है, कहते जय उच्ची ना बोलियो, फड़ के ले कोई। सच्चे दरबार की, दरबार की। हाँ हुण पता लग रहा है कि जागरण हो रहा है। इसी तरह ही जय माता दी सबने कहना है। तो आओ चार पैर महारानी चरना बड़े प्यार नाल पढ़िए कि जागो मातर इंद्रा दे संतन को धीर, जो जब तुम्हारी पूजा करे उनके अच्छे राखो शरीर। गोरे के अटड़ी सब जग जागे तिल्ले मांग उदाई, दिल्ली शहर तेरा पैरो जागे, नगर कोट महामाई चोलियां वाली तेरी सारी रैन जागांगी। तुसी अंदर उन्होंने अंदर बिठा हो, चोलिया वाली मां सारी रैन जागांगी, चोलिया वाली मां सारी रैन जागांगी, चोलिया वाली मैं सारी रात जागांगी, पहाड़ा वाली मां सारी रैन जागांगी, पहाड़ा वाली मैं सारी रैन जागांगी, ओ रैन सारी जागांगी, सारी जागांगी, पहाड़ा वाली मां सारी रैन जागांगी, पहाड़ा वाली नाम का दान तेरिया जोता तो मैं बारे बारे जावा, दीजो नाम का दान तेरिया जोता तो मैं बारे बारे जावा, तीसरे पैर तेरा कर मैं भजन मां, तीसरे पैर तेरा कर मैं भजन मां, कर मैं भजन मां कर सिमरन मां, मैं भजन मां कर सिमरन मां, ओ दीजो अन्न तन दान तेरिया जोता तो मैं, तेरिया पिंडियां तो मैं बारे बारे जावा, दीजो अन्न तन दान तेरिया जोता तो मैं बारे बारे जावा, ओ चौथे पैर तेरा कर मैं भजन मां, चौथे पैर तेरा कर मैं भजन मां, ओ करा मैं भजन मां कर सिमरन मां, राम भजन मां कर सिमरन मां, ओ दीजो मुक्ति का दान तेरिया जोता तो मैं, तेरिया पिंडियां तो मैं बारे बारे जावा, दीजो मुक्ति का दान तेरिया जोता तो मैं बारे बारे जावा। कह दियो सारे जय माता दी, एक बार फिर कह दियो जय माता दी। इंसान दे चार पैर होई तो 16 क्लास पूरन देखो किस तरह महारानी चरणों में दौड़े। सोलह क्लास पूरन पढ़न तो पहले देखो लुधियाने में महंत बड़े है, कथा करन दा कथा सुनान दा अपना अपना ढंग हुंदा। ये ना समझो कि इन नारे लै 10 15 20 रुपए लेता चलो दरबार ते भेटा चढ़ गई। इस नारे दी भेटा दे विच देखो इंसान दा रूप हैगा,
ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਨੱਕ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ। ਇਹ ਭਗਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਮਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਣੇ ਕਿ ਭੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਉਪਜੇ ਪਾਂਚੇ ਪਾਂਡਵ, ਪਾਂਚੇ ਪਾਂਡਵ, ਉਹ ਪਾਂਚੇ ਪਾਂਡਵ, ਪਾਂਚੇ ਪਾਂਡਵ, ਪਾਂਚੇ ਪਾਂਡਵ, ਪਾਂਚੇ ਪਾਂਡਵ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਛਟਾਏ ਨਰਾਇਣ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਛਟਾਏ ਨਰਾਇਣ। ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਸਤਵੀਂ ਉਪਜੇ ਸਤ ਕੀ ਸੀਤਾ, ਸਤਵੇਂ ਉਪਜੇ ਸਤ ਕੀ ਸੀਤਾ, ਉਹ ਸਤ ਕੀ ਸੀਤਾ ਸਤਮ ਦੀਪ ਮਾਂ, ਸਤਿ ਸੀਤਾ ਸਤਿ ਦੀਪ ਮਾਂ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਮਾਤ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਮਾਤ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਉਪਜੇ ਨੌਵੇਂ ਨਾਥਾ, ਮੈਂ ਉਪਜੇ ਨੌਵੇਂ ਨਾਥ, ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਨਾਥਾ, ਨੌਵੇਂ ਨਾਥਾ। ਨੌਵੇਂ ਨਾਥ, ਨੌਵੇਂ ਨਾਥ। ਦਸਵੀਂ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਦਸਵੀਂ ਦਸ ਅਵਤਾਰ। ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ 11ਵੇਂ ਉਪਜੇ 11 ਰੁਦਰ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਉਪਜੇ 11 ਦਰਮਾ, ਉਹ 11 ਰੁਦਰ ਮਾਂ, 11 ਰੁਦਰ ਮਾਂ। 11 ਦਰਮਾ, 11 ਦਰਮਾ। 12ਵੇਂ 12 ਮਾਸ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, 12ਵੇਂ 12 ਮਾਸ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ 13ਵੇਂ ਉਪਜੇ 13 ਰਤਨ ਮਾਂ, 13 ਰਤਨਾ, ਉਹ 13 ਰਤਨ ਮਾਂ, 13 ਰਤਨ ਮਾਂ। 13 ਰਤਨਾ, 13 ਰਤਨਾ। 14ਵੇਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਿਧਾਨ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, 14ਵੇਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਿਧਾਨ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ 15ਵੇਂ ਉਪਜੇ 15 ਤਿਥੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਪਜੇ 15 ਤਿਥੀਆਂ, ਉਹ 15 ਤਿਥੀਆਂ, 15 ਤਿਥੀਆਂ। 15 ਤਿਥੀਆਂ, 15 ਤਿਥੀਆਂ। 16ਵੇਂ ਕਲਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, 16ਵੇਂ ਕਲਾਏ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਵਜੇ ਪਾਂਚੇ ਪਾਂਡਵ। ਪਾਂਡਵ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੈਰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਵਜੇ ਪਾਂਚੇ ਪਾਂਡਵ, ਛੇਵੇਂ ਛਟਾ ਨਰਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤਵੇਂ ਵਜੇ ਸੱਤ ਕੀ ਸੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਾਮਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਵਜੇ ਸੱਤ ਕੀ ਸੀਤਾ, ਅਸ਼ਟਵੇਂ ਅਚਬੁਧੀ ਮਾਤ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਮਨ ਪ੍ਰਭ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਨੌਵੇਂ ਵਜੇ ਨੌਵੇਂ ਨਾਥਾ। ਨੌ ਨਾਥ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਨਾਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੱਕ ਨੌ ਨਾਥ ਹੋਏ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਵਜੇ ਨੌਵੇਂ ਨਾਥ ਆ। 10ਵੇਂ 10 ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ 10 ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 11ਵੇਂ ਵਜੇ 11 ਰਤਨ ਮਾਂ। 11 ਰਤਨ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 12ਵੇਂ 12 ਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। 13ਵੇਂ ਵਜੇ 13 ਰਤਨ ਮਾਂ। 13 ਰਤਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ तो लक्ष्मी महामाई ने अपना रूप धारण किया। बोल साचे दरबार की दरबार की। 14वें विधि निधान जिन्हों आप 14 साल का वनवास कहने कि 15वें वजे 15 तितावा। 15 तितावा दसो किन्नू कहने जी? भगत जी गल्लां नहीं करनी जी। 15 तितावा दसो किन्नू कहने? हाँ जी, सारे कहते जय माता दी। साल विच नराते किन्नी वारी आंदे जी? पहले सलाह कर लो एक बारी। साल विच नराते 3 वारी आंदे ने। चेतर दे, सौन दे, अस्सू दे। लेकिन पूजे सुलन 2 जाते, चेतर दे और अस्सू दे। अस्सू दे नराते तो पहले 15 दिन किहड़े रखे हुंदे ने? 15 श्राद्ध कि 15वें पिछे 15 तितावा 15 श्राद्ध रखे गए। बोल सच्चे दरबार की। 16वें कलश पूर्ण श्री भगवान कृष्ण ने जन्म दिता। बोल सच्चे दरबार की जय। 16 कलश पूर्ण होए।
ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਜਵਾਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਚਮੁੰਡਾ, ਪਾਕਸਨਾ, ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਨਾਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਮਾਈ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਰੱਖੀ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਉੱਪਰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਰੱਖੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਓ, ਭੇਟਾ ਘੁਮਾਓ ਥਾਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ तो भगत ध्यानू महामाई का श्रद्धालु भगत जरा सालों साल दरबार ते अगे सीस दियां भेटां चढ़ाया करदा सी। मेरी टोली बन बन के जय माता दी करते जयकारे लगाने जा रहे हैं। तो किस तरह जयकारे गाते जा रहे हैं, मिठी मिठी ताली लगानी सबने के संगीता मां पर सनू चलिया संगीता ओ संगीता मां पर सनू चलिया मां पर सनू चलिया ओ दूरों दूरों यात्रुआए दूरों यात्रुआए ओ दूरों दूरों यात्रुआए दूरों यात्रुआए आपे चिट्ठियां कलियां संगीता मां पर सनू चलिया संगिया मां पर सनू चलिया। जयकारे लगाते जा रहे ने कि जेड़ा तिहानो भगत सी महामदा श्रद्धालु भगत दादी के दरबार से जाके कहता कि महारानी जी कि तेरे दरबार से आके मैं सालों साल अपनी असीस दियां भेटां चढ़ाना वा। कल को कोई ऐसा वक्त आएगा महारानी जी कि तेरे दरबार से किसी ने असीस दियां भेटां नहीं चढ़ाइयां, सारे कहते हो जय माता दी। कि भगवती महामाई कोई ऐसी भेंट बनाओ कि जड़ा तेरे दरबार के हर भगत हर संगत आगे ना भेटा चढ़ाया करे। बोल सच्ची दरबार की जय। पाना दे पत्ती में वारी जमा बचड़ा ले आयो तेरा नाम जय जय मैया, बचड़ा ले आयो तेरा नाम जय जय मैया बचड़ा ले आयो तेरा नाम छोटा तो मैं बारी बारी जावा बचड़ा ले आयो तेरा नाम जोता तुम्हें बारे बारे जाओ चढ़ा बने फूल पता से पाना दे पत्ती में वारी जमा बचड़े ने शीस चढ़ायो जय जय मैया, बचड़े ने शीस चढ़ायो जय जय मैया बचड़े ने शीस चढ़ायो छोटा तो मैं बारे बारे जावा बचड़े ने शीस चढ़ायो जय जय मैया, बचड़े ने शीस चढ़ायो जय जय मैया बचड़े ने शीस चढ़ायो जय जय मैया बचड़े ने शीस चढ़ायो जय जय मैया बचड़े ने शीस चढ़ायो छोटा तो मैं बारे बारे जावा बचड़े ने शीस चढ़ायो जोता तो बारे बारे जावा। मत्था टेकी रखो जमीन पे जी, सिर जमीन के नाल लगा के मत्था टेकी रखना। थक गए की गल मेरी आई पतीला खड़ के हजी होने नाल ही जान छुटन लगी, जान एडी जल्दी नहीं छुटती। मत्था टेकी रखो जी। हाँ भगत जी की गल मत्था इसे देर टेकी रखना सवेरे 7 बजे तक। उसले साडे भगत जी कहते ना लाओ जयकारे, एक दूसरे को गोली मार देंगे से मेरे हिस्से का तू बोलते। हुण सवेरे 7 बजे तक रहते मत्था टेकी रखो। कहते भगत जी तरस खा लो। भगत जी कहते ओ बे उधर खड़ गई इधरों घूम जाओ। भगत जी कहते भगत जी तरस खा लो, संगत नाराज हो जाएगी, थक जाओगी। तो तरस खा के आप जल्दा चिट्टा दही देंगे महारानी चरना विच कि पाँव पलक में शीश मिलाया तरना लाया मैं बारे जावा पूरी जय जयकार जय जय मैया पूरी जय जयकार जय जय मैया पूरी जय जयकार छोटा तो मैं बारे बारे जाओ
जामा ओ मारे जमा हो रही है जय जयकार जय जय मैया हो रही है जय जयकार जोता तो मैं बारे बारे जामा ओ सिमर चरण तेरा जन रल गावे बोला यश गावे मैं मारे जावा रखो पाने वाली लाज जय जय मैया रखो पाने वाली लाज जोता तो मैं मारे मारे जावा चौंकड़ी मार के बैठे जी हाँ संगत देखो बड़ी खुश हुई घोरे शुक्र है जान ही छुट गई कि भगतां ने भेटा चढ़ाइया भगत झोली अड्ड के बैठे ने कि महारानी जी साड़ी ये झोली भी खैर पाओ कि बछड़ा अर्ज करे महारानी चरना भी सारे तो की कह रहे ने भगजन हो मेरी झोली बिखिया पा के बछड़ा अर्ज करे होली पिकिया पा के बछड़ा अर्ज करे मेरी झोली बिखिया पा के बछड़ा अर्ज करे होली पिकिया पा के बछड़ा अर्ज करे दरबार बछड़ा अर्ज करे दरबार बछड़ा अर्ज करे दुनिया ही गरीबा दीवार बछड़ा अर्ज करे आए गरीबा दीवार बछड़ा अर्ज करे मैं गुणगार हाँ बंदा तेरा 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 कर मंजूर मसजदा मेरा मंजूर मसजदा मेरा कर मंजूर मसजदा मेरा मंजूर मसजदा मेरा सजदा न करो मसार बछड़ा अर्ज करे अर्ज करे दरबार बछड़ा अर्ज करे दरबार बछड़ा अर्ज करे शेरवाली दे दरबार बछड़ा अर्ज करे शेरवाली दे दरबार बछड़ा अर्ज करे कह दिया सारे गल्ला करने वाले दी जय माता दी ठीक है कहते गल्ला करने वाले दी जय माता जय माता दी कहानी तारा रानी की सुनो तो सुनाओ भक्तों कहानी तारा रानी की सुनाओ भक्तों कहानी तारा रानी कहानी तारा रानी की 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 कहानी रुक्मन रानी की कहानी तारा रानी की कहानी रुक्मन रानी की वो सुनो तो सुनाओ भक्तों कहानी तारा रानी की सुनाओ भक्तों कहानी तारा रानी की कह दियो सारे जय माता दी देखो मैं फिर एक बार हाथ जोड़ कि राजिस बस कर कन्या जन्मी कटने मंगलवार सत पंडितां नूं पुछण लगा कन्या दा लगन विचार जदों राजे दे घर कन्या ने जन्म दिता राजा जी ने पंडित जी नूं बुलाया कन्या दा लगन टेवा पूछा कि महाराज साडी कन्या दा लगन टेवा दसो साडे ते कन्या भारी तां नहीं हैगी पंडित कहे राजा जी कन्या तेरे ते बड़ी भारी है तेरा राजपाल सब कुछ लेके चली जाएगी कि राजा जी कन्या मारना बड़ा पाप है जिहड़ियां तेरियां सत कुल्ला हैगियां वो भी नरकां नूं जाणगियां राजे कहणगे पंडित महाराज फिर मैनूं कन्या वास्ते कोई उपाय दसो पंडित कहणगे राजा जी एक लकड़ दे संदूक बना लो ओदे उपर हीरे जात ला दियो विच कन्या नूं पा के ताला मार के चाबी नाल लमका के इस संदूक नूं नदी विच रोड़ दियो बोल सच्चे दरबार की जय दरबार की जय और राजे ने एक लकड़ दी संदूक बनाई ओदे उपर हीरे जात लाते विच कन्या नूं पा के ताला मार के चाबी नाल लमका के उस संदूक नूं नदियां विच रोड़ दिता जदों संदूक नदियां विच रुड़दा जा रहा है विचों देखो कन्या किस तरह पुकारा कर रही है कि राजे दियां गलियां सुनिया ने होया राजा भी रोया रानी भी रोई राजे दियां गलियां सुनिया ने होया राजा भी रोया रानी भी रोई ओ लुक लुक रामे
ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਪਿਰੋਈਆਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਰੋਇਆ ਰਾਣੀ ਵੀ ਰੋਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਰੋਇਆ ਰਾਣੀ ਵੀ ਰੋਈ ਮਾਮਾ ਪਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਦਸਵਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ आज मैं दूरे देखो होई राजा भी रोया रानी भी रोई राज दिया गलियां सुनिया होया राजा भी रोया रानी भी रोई कह दियो सारे जय माता दी एक बार फिर कह दियो जय माता दी अत्या दी जय अत्या दी है जय माता दी की है बहुत कुछ है जय माता दी महामद जागरण हो रहा है महामदी जोत जग रही है जयकारा शेरा कि राज दियां गलियां सुनिया ने हुईयां राजा भी रोया ते रानी भी रोई जब संदूक रुड़दा जा रहा है एक किनारे ते बैठ के तपस्या कर रहा सी ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੀ ਆ ਜਵੇ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੀਰੇ ਜਾਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੀਰੇ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤਪੱਸੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਉਹਦੀ ਫਟ ਬਿਰਤੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਪੱਸੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਪੱਸੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਤੀ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਸੰਦੂਕ ਤੱਕ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ ਗਲ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਪੱਸੀ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਕਾਲੂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੁੜਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ जय ਉਹ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੜਕੀ नदी विच छलांग लगाती सच्चियां जोतां वाली माता तेरी ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਕਾਲੂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਪਸਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨੇ ਪਾ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ अंदर हिस्सा दोनों ने कोने पाए सब तो पहले तपस्वी बन जाया उन्हें फटाफट हीरे जवाहरात तोड़े झोली भर के साइड ते खड़ गया कहने लगा उत्तों का माल लवो बिच कुछ है कि नहीं है कहने लै कालू हुण तेरी बारी आ अच्छा भी लमकिया ताला खोल जो कुछ है बिचों कड़ लिया बोल सच्चे दरबार की जय दरबार की जय कालू ने चाबी लई ताला खोलिया की देखिया 7 दिनां दी कन्या अपने सज्जे पैर का अंगूठा चुम रही है सच्चियां जोतां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ कालू कन्या को देख के बड़ा खुश होया कि ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਚੁੰਮਿਆ ਚਟਿਆ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਵਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਨਿਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਪਸਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਕਾਲੂ एक कन्या ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਲਾਈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਾਲੂ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਔਰ ਤਾਂਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਹਿ ਲਗਾ ਉੱਠ ਭਗਵਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸੁੱਚੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੰਗਣਾ ਲੈ ਪਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਲੈ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਉਹ ਕਾਲੂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹੇਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਨਾ ਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਕਾਲੂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੁੱਚੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੰਗਣਾ ਲੇਟਿਆ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਲੂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 60-65 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਚੱਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਐਸੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ
दूधिया धारा बगड़ियां चालू हो गई, कन्या बल्दी बल्दी जवान हो गई, नाम रखा गया रुकमन। बोल सच्चे दरबार की जय दरबार की जय अगे की आवाज आ रही, पिछे नहीं है। जय जय जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार जेड़े जेड़े वैष्णवी दरबार के ने हाथ खड़े कर लो, जय वैष्णवी दरबार के ने हाथ खड़े कर लो। कथा भी याद रखी नहीं कितने छड़ी सी मैं, जय 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 जिस तरह के अज गोगना परिवार ने जागरण च आया, जो जागरण संपूर्ण हो जाता तो परिवार देखो किस तरह आसे पासे न्योता देंगे ने कि आप फलाने दिन फलाने टाइम फलाने बार मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने ने। अगर जे तुसी जाना है तो तैयार हो जाओ, संगत तैयार होगी कि ठीक है जी जो तुसी कहता सत बचन। दिन मिथ्या गया, टाइम भी मिथ्या गया, कहन लगे फलाने दिन फलाने टाइम स्टेशन पे पहुंच जियो। संगत सारी 9:30 बजे स्टेशन पे पहुंची। 10:15 बजे भगत जी केड़ी ट्रेन जाती थी सवेरे पता ना, टिकटा कटाइया, ट्रेन के अंदर नहीं पता इधरों अंदर वड़ना तो उधरों बाहर निकल आना, इन्ना रश होंदा सवेरे। ट्रेन चल पई, जय माता दी करते भगत जन जा रहे ने। एक माता बजुर्ग खलोती सी, कुछड़ काका चुके से कहते वे पुत भी जी जो गया उठ जा मैनू बैठन दे। पुत्र भी शेर सी कहता लै माता असी उठ जाने तू बैठ जा। फलो टपी गुराया टपया, भगत कहते भगवती महामाई जल्दी जल्दी जम्मू पहुंचा, ते ट्रेन दे विचों मगरों ला। जदों जम्मू पहुंची दे धक्के ते धक्का चालू हो गया। बस अड्डे आके बैठ गए। वो काके दो सो गए हैं, राती बड़े जो टपदे पे सी भंगड़े पा रहे थे। वो दो काके नाल गए, सामने 2 दुकान अजे तक मौजूद है, एक ड्राई फ्रूट की दूसरी टिक्की टोस्ट की। वो काके दोनों उठे, एक बोलिया उची सारी ओ डैडी, कहना बोल पुत्र की गल है, कहना मैं 2 टोस्ट खाने, कहना खाला माता का माला मेरी कड़े जेबे च चले। 2 टोस्ट खा के साइड पे बह गया, दूजा रोब नाल होर उठया, कहना ओ पापा, कहना बोल पुत्र की गल है, कहना मैं भी 2 ठंडे पीने हैं, कहना तू भी पी लै माता का माल है मेरी कड़ा जेबे च नहीं पता कि पेट अपना हैगा। खा पी के बह गए, बस आई, टिकटा कटाइया, बस से बह गए। जो पहला मोड़े चढ़ाई आई, एक भगत बारी वाल बैठा सी, ओदी बाहर निगाह गई, की देखा उन्हें 350 फुट खाई नजर आ गई। वो दिल दे विच हौल पैदा होना चालू हो गया। कहता जे ड्राइवर का हैंडल है मुड़िया ते साडा तो राम नाम सत हो जाता। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਓਏ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ जय माता दी ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਓਏ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਓ ਰਲ ਮਿਲ ਬੋਲੋ, ਓਏ ਅਗਲੇ ਬੋਲੋ, ਓ ਪਿਛਲੇ ਬੋਲੋ, ਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਓ ਡਰਾਈਵਰ ਬੋਲੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਬੋਲੇ, ਓ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੋਲਣ, ਓ ਸੀਟਾਂ ਬੋਲਣ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤਾ सारे बोलो ठीक है, रल मिल बोलो ठीक है, ड्राइवर बोले ठीक है, कंडक्टर बोले ठीक है, कदी सीटा भी बोल दी होंदी हैं। जय माता दी माता भगता तेरा तेन मैं करना सीटा किदा बोल दी हैं। और भगत ने बाह पड़ी, दूसरे भगत ही कहना बाहर देखी हैगा। जो उन्हें देखा 350 फुट खाई नहीं रह गई, मुंह च भी अपने आवाज आनी चालू हो गई, ओए सारे बोलो, ओए रल बोलो, ओए अगले बोलो, ओए पिछले बोलो, ओ मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, जय माता दी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 2 3 भी बोला जय माता दी। ਕਥਾ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਜੀ, रुकमणी मत दियो ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਪਰਸੋਂ ਜਾਗਰਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਥਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਕੜੋ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਨਿਆ ਬਲਦੀ ਬਲਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰੁਕਮਣ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਾਲੂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਚੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੰਨਿਆ ਲਈ ਵਾਰ ਢੂੰਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਬੋਲ ਸਾਚੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ, ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਉਹ ਕਾਲੂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਕਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ तेरे नाल रिश्ता पक्का करके आना। बोल साची दरबार की जय, दरबार की जय। वो बालक कालू नूं घरे ले गया, बालक दे घर दे ने रिश्ता इनकार कर दिता।
ਕਾਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਰੁਕਮਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੁਕਮਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਚੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਝਾੜੂ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਰੁਕਮਨ ਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਧੀਏ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਦਰਬਾਰ ਕੀ। जय ਉਹ ਰੁਕਮਨ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹੱਥ ਵਟਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੁਕਮਨ ਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ, ਧੀਏ ਹਜੇ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਏ, ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਜੈ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਜੈ। ਉਹ ਰੁਕਮਨ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਈ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੁਕਮਨ ਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਧੀਏ ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਏ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਜੈ। ਦਰਬਾਰ ਕੀ। जय ਉਹ ਰੁਕਮਨ ਦੀ ਸੱਸ ਤਾਰਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਾਓ ਸਗਣਾ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੁਕਮਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਸਗਣ ਪਾਣਾ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਤਾਰਾ ਦੀ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਸਗਣਾ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ। ਤਾਰਾ ਨੇ ਰੁਕਮਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਸਗਣ ਪਾਇਆ। ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਯਾਰ ਰੁਕਮਨ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾ। ਰੁਕਮਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਉਹ ਰੁਕਮਨ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਉਹ ਰੁਕਮਨ ਦੀ ਸੱਸ ਰੁਕਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਲੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਕਮਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੁਕਮਨ ਕਹੇ, ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੁਕਮਨ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਗਵਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਨ ਆਣਗੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਣਗੇ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਗਾਣਗੇ, ਭੇਟਾ ਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਉਹ ਰੁਕਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਚੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਸੁੱਚੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿੱਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਲੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ, ਭਗਤ ਜਨ ਆਏ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭੇਟਾ ਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੁਕਮਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ ਬੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿੱਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਗਤ ਜਨ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਆ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲਦੇ, ਆ ਜਾ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਆ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਅੱਜ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਗਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਕਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਚੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਿੱਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਲੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ, ਭਗਤ ਜਨ ਆਏ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਗਾ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੁਕਮਨ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਰੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਔਰ ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੁਕਮਨ ਨੇ ਰਸਤਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਰੁਕਮਨ ਕਹਿ ਗਈ, ਭਗਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿੱਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ, ਆ ਜਾ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਆ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਰੁਕਮਨ ਇਹ ਮਾਂ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਾਲ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਆ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਦੀਆਂ ਸ਼ੀਰ ਵਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਰੁਕਮਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਭਗਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੱਸ ਰੁਕਮਨ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੁਕਮਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਗਤੋ ਕਿ ਲੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਭਗਤੋ,
ਜੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਗਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ। ਲੋ ਜੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣੀ ਹੈ ਦਾਤੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਭਗਤ ਜੀ ਉੱਠੋ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਈ। ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਰਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਰਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਲੋ ਜੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮਰਚ ਧਾੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣੀ ਭਗਤੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਨੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਪਾਓ। ਘੁਮਾ ਦੇ ਪਰਨਾ ਜੀ।